ఇదను వాక్య ధ్యానం కొరకు आज के वचनों के लिए ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక इफिसियों की पुस्तक 6వ అధ్యాయం उसका 6वां अध्याय 11, 12 వచనాలు చదువుకుందాం. 11 और 12वें वचन को हम पढ़ के आगे इफिसियों की पुस्तक इसका 6वां अध्याय और 11 और 12 वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहकर रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ రోజు నుండి మనము కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలను గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉందాం. आज से हम कुछ प्रमुख बातों के बारे में हम सीखेंगे, ఎందుకనంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో क्योंकि आत्मिक जीवन में మనకి ఎన్నో రకాల సమస్యలను మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ఆ సమస్యలను ఎలా జయించాలో మనకు తెలియకపోతే उस समस्याओं पर कैसे जय पाना है अगर हमें नहीं पता चलेगा మన భక్తి జీవితాన్ని కాపాడుకోవడం కష్టతరం అవుతుంది. तो हम अपने भक्ति के जीवन को बचाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। వీటిని గురించే అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీ సంఘానికి పత్రికను రాసేటప్పుడు इसी के बारे में पौलुस जब इफिसियों की कलीसियाओं को यह पत्र लिखता है तब ఈ कहता है, హెచ్చరికను వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. वो ये चेतावनी उनको देता है, మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు అని అంటున్నాడు. आप शैतान की युक्तियों का सामना कर सको इसलिए ये लिखता है। అంటే మనం అందరము కూడా అపవాది యొక్క కుయుక్తులను మనం ఎదుర్కోగలగాలి. यानी हम सभी लोगों को शैतान की युक्तियों का सामना करना है। కుయుక్తులు అని అంటే వాడు మన మీద దాడి చేసే విధానం అన్నమాట. उसकी युक्तियां यानी कि जो हम पर हमला करता है वो बातें। సాతానుతోటి యుద్ధంలో మనం గెలవాలి అని అంటే शैतान से अगर युद्ध में हमें जय पाना है, సాతాను ఏ రీతిలో మన మీద యుద్ధం చేస్తాడో మనకు తెలిసి ఉండాలి. शैतान किस रीति से वो युद्ध करता है हमें मालूम होना चाहिए। అది తెలుసుకున్నప్పుడు శత్రువు మీద విజయమును పొందడానికి చాలా సులభం అవుతుంది మనకి. वो जब हम मालूम करते हैं तो हमें शत्रु पर युद्ध पाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। అందుకే అంటున్నాడు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లుగా అంటాడు. इसलिए कहता है वो शैतान की युद्ध के सामने खड़े रह सको। అసలు ఎందుకు మనం సాతానుతో పోరాడాలి? हमें क्यों शैतान से लड़ना चाहिए? మనకి బాగా తెలిసిన విషయం ఏంటనంటే हमें एक बहुत अच्छी तरीके से एक बात मालूम है, మనము రక్షింపబడిన దగ్గర నుండి కూడా हमने जब से उद्धार पाया है మనం అందరము కూడా ఒక పోరాటములో మనం యాత్రను సాగించాల్సి వస్తుంది. हम सभी लोगों को एक युद्ध में अपनी यात्राओं को चलाना है। రక్షింపబడక మునుపు మనం అందరము సాతాను ఆధీనంలోనే ఉన్నాం. हम उद्धार पाने से पहले हम सभी लोग शैतान के अधीन थे। సాతాను ఏం చేయమంటే అది చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. शैतान जो कहता था हम वो करते थे। ఎలా జీవించమని ప్రేరేపిస్తే అలా జీవించాం. वो जैसा जीने के लिए कहता था वैसा जीते थे। మంచి చెడులను గురించిన వివేచన మనకి లేదు. अच्छा और बुरे के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं ఇది था। తప్పు ఇది మంచి అని హెచ్చరించిన ఎవరి మాట వినలేదు. ये गलत है, ये बुरा है, ये इस बात की चेतावनी किसी ने हमें नहीं दी। మన మనసులో ఏది అనిపిస్తుందో అదే గొప్ప పని మన దృష్టిలో. हमारे मन में जो ठीक लगता था वही हमारे लिए ठीक लगता। ఒకవేళ ఎవరైనా మనల్ని అభ్యంతరపరిస్తే వాళ్ళ మీద కోపపడే వాళ్ళం మనం. अगर कोई हमें समझाने के लिए आता था तो हम उसके ऊपर गुस्सा करते थे। ఎందుకనంటే చెడే తప్ప ఆ టైంలో మనకి మంచిని గురించిన అవగాహన లేదు. क्योंकि बुराई को छोड़कर अच्छाई बातों की तब हमें सोच नहीं थी। అయితే రక్షింపబడిన తరువాత अब हमारा उद्धार हो गया है, इसके बाद మనము ఆ చెడునంతటిని విడిచిపెట్టేసి వస్తాం కాబట్టి इस सारी बुराई को छोड़कर हम आगे आते हैं। इसलिए ఇప్పుడు ఒక పోరాటము మన జీవితంలో ఆరంభం అవుతుంది. अब एक युद्ध हमारे जीवन में आरंभ होता है। ఎందుకు ఆ పోరాటము అనంటే क्यों वो युद्ध होता है? మనము సాతాను యొక్క ఆధీనంలో నుండి దేవుని దగ్గరకు వచ్చేసాం కాబట్టి, क्योंकि हम शैतान के अधीन से परमेश्वर के पास आए हैं। इसलिए సాతాను మరలా తన యొద్దకు మనల్ని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. शैतान फिर से हमें खींचने के लिए वो आकर्षित करता रहता है। బలవంతంగా తీసుకుని వెళ్ళలేడు. वो जबरदस्ती खींचकर नहीं ला सकता, ఎందుకనంటే క్రీస్తు రక్తము చేత మనము కొనబడ్డాం కాబట్టి. क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। మన మీద స్వయంగా వచ్చి దాడి చేయలేడు. वो अपने आप आकर हम पर युद्ध नहीं कर सकता, ఎందుకనంటే దేవుని ఆధీనంలో మనం ఉన్నాము కాబట్టి. क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन है। इसलिए ఇక అందుకే మనకు మనముగా సాతానుకు లొంగిపోయేటట్టుగా ఆకర్షణను ఏర్పాటు చేస్తాడు. इसलिए हम अपने आप से शैतान के सामने गिर जाए, इसलिए वो हमें आकर्षण देता है। బైబిల్లో ఇలాంటి సంఘటన ఒకటి ఉంది. बाइबल में एक ऐसी घटना है,
ఏంటి ఆ సంఘటన? वो क्या घटना है? ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉన్నారు. इजरायली लोग जब मिस्र में वो दासत्व में थे, 430 సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళు అక్కడ బానిసలుగా బ్రతుకుతున్నారు. 430 वर्ष तक वहां पर दासत्व में थे. ఆ ఐగుప్తు రాజు చాలా కఠినమైన సేవను చేయించాడు వారి చేత. मिस्र का राजा उनसे बहुत कठिनाइयों की सेवा उसने की. చాలా ఇబ్బందులను వారు ఎదుర్కొన్నారు. उन्होंने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया. ఇక బాధను భరించలేక దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు जब वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा. దేవుడు మోషేని పంపించి వారిని ఐగుప్తులో నుండి విడిపించి తీసుకుని వచ్చాడు. परमेश्वर ने मोशे को भेजकर उन्हें मिस्र देश से छुड़ाकर लेकर आया. ఇప్పుడు ఐగుప్తు నుండి వారు కనానుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు वो मिस्र देश से जब कनान देश के लिए जा रहे थे, వారికి మార్గ మధ్యములో ఎర్ర సముద్రము వారికి ఎదురయ్యింది. उनके रास्ते में उनको लाल समुद्र आगे का खड़ा हुआ. అక్కడ ఆగిపోయారు వాళ్ళు. वहां पर वो रुक गए. ఇప్పుడు ఆ ఎర్ర సముద్రమును దాటితే తప్ప వారు వెళ్ళలేరు. वो लाल समुद्र को पार करने के सिवाय वहां जा नहीं सकते. అదే సమయంలో वही समय में ఐగుప్తు రాజుకి మనసులో మరలి ఇంకొక ఆలోచన పుట్టిందట. मिस्र देश के राजा को उसके मन में एक विचार आया, ఎందుకు ఈ ప్రజలు నేను వదిలేశాను? मैंने क्यों इन लोगों को छोड़ दिया? ఎందుకు నా దేశంలో నుండి వారిని పంపించేశాను? मैंने क्यों अपने देश में से इनको निकाल दिया? ఇప్పుడు నాకు సేవ ఎవరు చేస్తారు? मेरी सेवा कौन करेगा? నేను ఎవరి చేత పని मैं చేయించుకోవాలి? किसके द्वारा काम कराऊं? తిరిగి మరలా నేను వాళ్ళని బంధించి తీసుకుని फिर से వస్తాను. मैं उनको बंदी बनाऊंगा. సాతాను కూడా అలాగే ఆలోచిస్తాడు. शैतान भी ऐसा ही सोचता है. ఒకసారి సాతాను ఆధీనంలో నుండి మనం బయటకు వచ్చేసిన एक बार हम తర్వాత शैतान के अधीन में से जब बाहर आते हैं, సాతానికి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. शैतान को बहुत दुख होता है. అయ్యో ఒక వ్యక్తిని నేను నాశనానికి నడిపించకుండా వదిలిపెట్టేశాను. अरे मैं एक व्यक्ति को नाश में ना ले जाते हुए छोड़ दिया. ఒక వ్యక్తి బాగుపడిపోతున్నాడనే బాధ వానికుండిపోతుంది. अरे ये अच्छा बन जाएगा ऐसा दुख उसके अंदर होता है. మరలా ఎలాగైనా నాశనం చేయాలని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. फिर से उसे नाश की तरफ मैं ले जाऊं, ये वो प्रयत्न करता है. ఐగుప్తు రాజు కూడా ఇజ్రాయెల్ని బంధించడానికి పరుగుల మీద వస్తా ఉన్నాడు. मिस्र देश का राजा भी इजरायलियों को बंदी बनाने के लिए वो दौड़ता हुआ आ रहा है. ముందేమో ఎర్ర సముద్రం ఉంది, सामने लाल समुद्र है, వెనకాలేమో ఐగుప్తు సైన్యము తరుముకుంటూ వస్తున్నారు. पीछे क्या है कि मिस्र देश की सेना उनके पीछे है. ఇప్పుడు ఎవరు కాపాడాలి వాళ్ళని? अब यहाँ उनकी कौन रक्षा करेगा? వెంటనే దేవునికి ప్రార్థించినప్పుడు तुरंत उन्होंने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును 2 పాయలుగా చేసి వాళ్ళని అందరినీ సముద్రం దాటించేశాడు. परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग बनाए और समुद्र के बीच में से उनको चलाया. అదే మార్గములో ఐగుప్తు సైన్యం కూడా వెళ్ళాలనుకున్నారు. उसी मार्ग में मिस्र की सेना भी जाना चाहती थी, కానీ దేవుడు మరలా సముద్రమును ఏకం చేసినప్పుడు ఆ వరదలు వాళ్ళు కొట్టుకుని చనిపోయారు. लेकिन जब परमेश्वर ने समुद्र को एक कर दिया तब उस बाढ़ में वो मर गए. అంటే ఆ రాజు యొక్క బాధ ఏంటంట? उस राज्य का क्या दुख था? ఎవరినైతే నేను విడిచిపెట్టేశానో వారిని మరలా నేను బంధించి తీసుకుని రావాలి. मैंने जिनको छोड़ा है उनको फिर से बंदी बनाकर मैं लेकर మరలా నా కొరకు నేను వారిని బానిసలుగా మార్చుకోవాలి फिर से मैं అనుకున్నాడు. अपने लिए उनको दासवत बनाऊंगा. అందుకొరకు మనతోటి యుద్ధం చేస్తా ఉంటాడు. इसलिए वो उनसे युद्ध कर रहा था. కానీ దేవుడు మన పక్షముగా ఉన్నందున जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, ఏ విధమైన అధికారము సాతానికి మన మీద ఉండదు. तो किसी प्रकार का अधिकार शैतान को हम पर नहीं रहता. మనల్ని బంధించలేడు, బలవంతంగా లాక్కుని వెళ్ళలేడు. वो हमें बंदी नहीं बना सकता, जबरदस्ती खींचकर नहीं ले जा सकता. అందుకొరకు ఏం చేస్తాడనంటే इसलिए वो क्या करता है, లోకాన్ని మన ఎదుట ఎరగా వేసి ఆకర్షించే ప్రయత్నం इस చేస్తాడు. संसार को हमारे सामने वो एक जाल के समान उपयोग करता है. మీరు ఎప్పుడైనా చేపలు పట్టే వాళ్ళని చూడండి. आप कभी भी देखिए एक मछली पकड़ने वाले को, వాళ్ళు గేలం వేసేటప్పుడు वो जब वो जाल डालते हैं, కింద ఒక మీట్ పెడతారన్నమాట. वो వాళ్ళు नीचे कांटे को एक कीड़ा लगाते हैं. అది తినడానికి వచ్చిన చేపలు బంధించబడతాయి. वो जो कीड़ा खाने के लिए मछली आती है उसे वो पकड़ लेते हैं. మామూలుగా రమ్మంటే వస్తాయి అవి? वो साधारण से बुलाएंगे तो आएगी రావు. नहीं आएगी. అందుకే వాటికి ఆకర్షణ కొరకు ఎర వేస్తారన్నమాట. इसलिए मछली के आकर्षण के लिए उसे एक जाल दिया जाए, एक कीड़ा दिया जाता సాతాను है. కూడా మనల్ని అలాగే చేస్తాడు. शैतान भी हमें ऐसा ही करता ఈ है. రోజు మనం అందరం వచ్చి చర్చ్ లో కూర్చున్నాం. आज हम सब लोग आकर चर्च में बैठे हैं. ఇప్పుడు లోకంలో చాలా మంది లోకానుసారంగా ఆనందించే వాళ్ళు ఉన్నారు. संसार में बहुत सारे लोग संसार के रीति से आनंद करने वाले हैं. సినిమాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు, फिल्मों को जाने वाले हैं, పిక్నిక్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు, पिकनिक को घूमने जाने वाले हैं, లోకంలో ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. संसार में एंजॉय करने के लिए जाने वाले हैं. వాళ్ళందరినీ చూడగానే మనకేమనిపిస్తుంది? उन सभी को देखने के बाद हमें क्या लगता है, అనవసరంగా దేవుని నమ్ముకున్నట్టున్నాను నేను, मैंने परमेश्वर का पीछा किया, అనవసరంగా చర్చ్కి వెళ్తున్నాను నేను. मैं वेस्ट में चर्च को जा रहा हूँ. చూడండి వాళ్ళందరూ ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తా वो ఉన్నారు. देखो कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं. నాకు ఏం ఎంజాయ్ చేయడానికి లేదన్న బాధ కలిగేటట్టుగా చేస్తాడు एंजॉय అన్నమాట. करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ऐसा दुख उठाने के लिए हमें वो పైగా प्रेरित करता है. మన స్నేహితులందరూ వచ్చి ఏం చెప్తారు మనకి? ऊपर से हमारे दोस्त आकर क्या कहते हैं, ఇగో ఈ రోజు సినిమాకి వెళ్ళాం, చాలా బాగుంది అక్కడ. आज मैंने एक फिल्म देखी बहुत अच्छी थी. ఇగో పలానా ప్లేస్ కి వెళ్ళాం, అది చాలా బాగుంది मैं చూడడానికి. एक जगह गया था देखने के लिए, वो बहुत अच्छी है. నువ్వు మిస్ అయిపోయావు.
అయిపోయావు ఈ రోజు, आप छूट गए। ఇక మిస్ అయిపోయావు అనగానే మనకి ఇంకా బాధ పెరిగిపోతుంది आप అన్నమాట. छूट गए अगर ऐसा कहेंगे तो हमें दुख होगा। ఇంక అందుకే చర్చ్ మానేసి మళ్ళీ వాళ్ళతో పాటు తిరిగితే బాగున్ను అని అనిపిస్తుంది. इसलिए हमें लगता है कि चर्च को छोड़ेंगे हम घूमने जाएंगे। ఇది సాతాను యొక్క తంత్రము. ये शैतान का एक युक्ति है, ఆశను కల్పిస్తాడు అన్నమాట. वो हमारे अंदर आशा को उत्पन्न करता है। లోకంలో ఏదో ఉందన్నట్టుగా భ్రమ కలిగిస్తా ఉంటాడు. संसार में कुछ तो है ऐसे भ्रम हमारे अंदर देता है। మనం అది గ్రహించకుండా అటు వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం మనం చేస్తాం. हम उसे समझ नहीं पाते लेकिन हम वहां जाना चाहते ఎప్పుడైతే సాతాను వైపుకు మనం తిరుగుతామో, हैं। जब हम शैतान की तरफ फिरते हैं మరలా మనల్ని బంధించి తీసుకుని వెళ్ళిపోయి బానిసలుగా మార్చేస్తాడు. वो फिर से हमें बंदी बनाकर ले जाता है और दासत्व बना ఈ రోజు అలాంటి వారు లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారు. आज ऐसे लोग संसार में बहुत सारे हैं। ఆరంభంలో ఆశతోటి ఆసక్తితోటి దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళే, शुरुआत में आशा से और भक्ति से चर्च आते हैं, కొంతకాలము దేవుణ్ణి అనుసరించిన వారే, थोड़े दिन परमेश्वर के पीछे चलते हैं, కానీ మరలా కొంతకాలానికి లోకాన్ని ఆశించి వెనకకు వెళ్ళిపోయిన వారు ఉన్నారు. लेकिन कुछ दिनों के बाद संसार के आशा में वो वापस पीछे चले जाते हैं। అపోస్తలుడైన పౌలుకి కొంతమంది శిష్య జనాంగం ఉన్నారు ఆయనకి. प्रेरित पौलुस के पास कुछ शिष्य लोग हैं। తిమోతి అనే శిష్యుడికి పత్రికను రాస్తూ तिमोथी नाम के शिष्य को एक पत्रिका लिखते हैं। తన దగ్గరున్న శిష్యులను గురించి ఒక మాట చెప్తా ఉంటాడు. उनके पास के शिष्यों के बारे में उनसे कहते हैं, అయ్యా నువ్వు నా దగ్గరికి త్వరగా రావాలి, तुझे मेरे पास तुरंत आना है। ఈ టైంలో నువ్వు నాతో ఉంటే నాకు బాగుంటుంది. इस समय में अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे अच्छा ఆ लगेगा। మాటను చెప్పుకుంటూ वो बातें लिखते हुए దేమా యహలోకమును స్నేహించి నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తాడు. देमा इस संसार को प्रेम करके वो मुझे छोड़कर चला गया है। దేమా అని పౌలు దగ్గర ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు. देमास नाम का एक शिष्य पौलुस के पास था। పౌలుతో పాటు ఆయన కూడా పరిచర్య చేశాడు. पौलुस के साथ उसने भी सेवा की, కానీ కొంతకాలానికి लेकिन कुछ समय के बाद లోకాన్ని ప్రేమించి పౌలును విడిచిపెట్టి उसने వెళ్ళిపోయాడు. संसार से प्रेम करके पौलुस को छोड़कर चला गया। అంటే దేవుని నుండి ప్రజలను వెనకకు లాగే విషయంలో और परमेश्वर से और संसार में खींचने के विषय में సాతాను విశ్వాసుల్ని వదలట్లేదు, దేవుని సేవకులను కూడా వదలట్లేదు. और शैतान विश्वासियों को नहीं छोड़ता और परमेश्वर के सेवकों को भी नहीं छोड़ता, అందరినీ నాశనం చేసే ప్రయత్నం और చేస్తున్నాడు. सभी को नाश करने का प्रयत्न करता है। ఈరోజు ఆ నష్టము మన జీవితంలో జరగకుండా ఉండాలంటే आज वो नुकसान हमारे जीवन में ना हो इसलिए సాతానుతో పోరాడడానికి మనం సిద్ధపాటును కలిగి ఉండాలి. शैतान से युद्ध करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। పోరాడడానికి బలము కలిగిన వాడు శత్రువుతో పోరాడతాడు. जो लड़ने के लिए तैयार है उसे ताकत से वो शैतान से शत्रु से लड़ सकता है। పోరాటం చేయలేని వాడే లొంగిపోయే ప్రయత్నం చేస్తాడు. जो युद्ध नहीं कर सकता वो हार जाता है। ఈ రోజు మనం అందరము సాతానుకు లొంగిపోతున్నామని అంటే కారణం ఏంటి? आज अगर हम शैतान के अधीन हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है? మొదటి విషయం పోరాడలేకపోవడం. पहला विषय हम युद्ध नहीं कर रहे। ఒకవేళ పోరాడే సామర్థ్యం ఉన్నా ఎలా పోరాడాలో తెలియకపోవడమే దానికి కారణం. अगर लड़ाई करने की शक्ति हमारे पास है तो किस तरह लड़ना चाहिए ये उन्हें नहीं मालूम है। वो एक అలాంటి कारण है। స్థితి మన జీవితంలో రాకుండా ఉండాలంటే ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए इसलिए ఈరోజు సాతానుతో పోరాడే విధానమును మనం నేర్చుకోవాలి. आज शैतान से हमें किस तरह लड़ना चाहिए इस बात को सीखना है। మనం సాతానుతో పోరాడాలంటే अगर हमें शैतान से लड़ाई लड़नी है కొన్ని లక్షణాలు మనకి కావాలి. तो कुछ लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। మనం చదువుకున్న మూలవాక్యములు ఏమంటున్నాడు? हमने जो वचन को पढ़ा है उसमें क्या लिखा है? మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు అని అన్నాడు. शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। మనం సాతాన్ని ఎదిరించాలంటే ఏం కావాలట మనకి? अगर हमें शैतान के सामने शक्ति खड़े कावाली। रहना है तो हमें क्या चाहिए? శక్తి కావాలి क्या हमें మనకి. शक्ति चाहिए? జ్ఞానము తెలివితేటలు ఇలాంటివి ఏవి లేకపోతే పోరాడలేం మనం. अगर ज्ञान अगर बुद्धि हमारे पास नहीं है तो हम युद्ध नहीं कर पाते। ఇప్పుడు మనం పోరాడాలంటే ఏం చేయాలి? अब हमें युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? మొదట మనకి ధైర్యం కావాలి. सबसे पहले हमारे पास धैर्य होना चाहिए। ధైర్యవంతుడు ఏం చేస్తాడనంటే धैर्यशाली क्या करता है? శత్రువు తనని బంధించడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ధైర్యంగా వెళ్ళి పోరాడగలుగుతాడు. शत्रु उसे बंदी बनाने के लिए आता है वो धैर्य से लड़ता है उससे। పిరికివాడు పోరాడలేడు. और डरपोक युद्ध नहीं कर पाता। బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది. बाइबल में एक बात लिखी है, దేవుడట परमेश्वर మనకి పిరికితనము కలిగిన ఆత్మను ఇవ్వలేదట, उसने हमें डरपोक की आत्मा नहीं दी है, ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన ఆత్మను అనుగ్రహించాడు उसने అని हमें ఉంది. धैर्यशाली आत्मा दी है। అంటే అర్థం ఏంటి? उसका मतलब क्या है? పిరికి వాళ్ళు దేవునికి ఇష్టానుసారంగా ఉండలేరు. जो डरते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रह पाते। ఎందుకు దేవుడు అలాంటి వారిని ఇష్టపడాడంటే क्यों परमेश्वर उनको खुश नहीं देखता? యుద్ధం చేసేటప్పుడు మనము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే, जब युद्ध करने के समय अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख सकते हैं మనము భయపడడానికి అవకాశాలు ఉండవు. तो हम डर को अवकाश नहीं देते। పిరికివాడు యుద్ధం చేయలేడు. डरपोक युद्ध नहीं कर पाता। ఎందుకనంటే
అతనుకున్న భయము మిగతా వాళ్ళను కూడా పాడు చేసేస్తుంది. क्योंकि उसका डर दूसरे लोगों को भी खराब करता है. తాను యుద్ధం చేయలేడు, ఇంకొకరితోటి యుద్ధం చేసే అవకాశాన్ని కూడా ఇవ్వడు. वो लड़ाई नहीं कर सकता और दूसरों को भी लड़ाई करने का अवकाश नहीं ఈ రోజు देता. ఆ పిరికి వారి గుంపులోనే మనం కూడా ఉన్నాం. आज उन डरपोकों के ग्रुप में हम भी हैं. ఎందుకంటున్నానంటే मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ఇక్కడ ఉన్న వారిని అడుగుతున్నాను, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, సాతాన్ అంటే నాకు భయం లేదని చెప్పే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నాం ఇక్కడ? शैतान से मुझे डर नहीं लगता ऐसे कहने वाले कितने लोग हैं? ఎంతమంది ఉన్నాం? कितने लोग हैं? నాకు భయం లేదండి అన్న వాళ్ళం ఎంతమంది ఉన్నాం? मुझे डर नहीं है शैतान से. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఒక్క చెయ్యి రెండు చేతులు లెగుస్తున్నాయి. एक या दो हाथ उठ रहे हैं. ఇప్పుడు బానే చెప్తున్నాం, अभी हम अच्छा कह रहे हैं ఎందుకంటే మన ఎదురుగుండా లేడు కాబట్టి. क्योंकि हमारे सामने वो नहीं है. ఒకవేళ నిజంగా మనతో పోరాడడానికి వస్తే గనక अगर वो सच्चाई में हमसे लड़ाई लड़ने के लिए आएगा, ఇదే ధైర్యంతో మనం వెళ్ళి పోరాడగలుగుతామా? क्या यही धैर्य से हम जाकर उसके साथ युद्ध करेंगे? ఆ టైం వచ్చేటడికి భయం కలుగుతుంది जब మనలో. वो समय आता है तब हमारे अंदर डर होता है. అందుకే పిరికి వారు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేరంట. इसलिए जो डरते हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते. ఈరోజు సాతానును మనం జయించగలగాలంటే अगर आज हमें शैतान के ऊपर जय पाना है మనకి ధైర్యం కావాలి. तो हमें धैर्य चाहिए. దేనిని బట్టి ధైర్యం వస్తుంది? किसके द्वारा हमें धैर्य आता है? మనం బాగా బలంగా ఉన్నామనా, हम बहुत ताकतवर है इसलिए? లేకపోతే మనకి ఫైటింగ్ వచ్చానా? नहीं नहीं, हमें लड़ाई करना आता है మన इसलिए? ధైర్యము దేనిని బట్టి? हमारा धैर्य किसके कारण है? మనం కలిగి ఉన్న దేనిని బట్టి కాదు. हमारे पास जो कुछ है उसके द्वारा नहीं. మనకున్న ధైర్యము దేవుని బట్టి. हमारा धैर्य केवल परमेश्वर के द्वारा. బైబిల్లో దావీదును గురించి ఒక సమాచారం ఇవ్వబడింది. बाइबल में दाऊद राजा के बारे में एक समाचार ఒకసారి दिया है. దావీదు కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి కృంగిపోయిన సందర్భం అది. एक बार दाऊद कुछ परिस्थितियों के द्वारा और टूट जाता है. అలా కృంగిపోయినప్పుడు దావీదును ధైర్యపరచడానికి ఒక్కరు కూడా ఆయన పక్కన లేరు. जब वो टूट जाता है तो उसे धैर्य देने के लिए कोई भी नहीं रहता. ఆ టైంలో దావీదు యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను అన్న మాట ఉంటుంది. उस समय में दाऊद ने यहोवा के द्वारा धैर्य पाया. దావీదు యొక్క ధైర్యానికి ఆధారం ఏంటి? दाऊद के धैर्य का आधार क्या है? యెహోవాయే. यहोवा ही है. ఈ రోజు మన ధైర్యమునకు గల ఆధారం ఏంటి? आज हमारे धैर्य का आधार क्या है? దేవుడే. परमेश्वर है. కొన్నిసార్లు డబ్బు ఎక్కువగా ఉంటే మనకు బాగా ధైర్యం వచ్చేస్తుంది. उस समय में पैसा ज्यादा रहने के बाद हमें धैर्य आ जाता है. కానీ ఆ డబ్బు ఎక్కువ కాలం మనతో ఉండదు. लेकिन वो पैसा ज्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहता. కొంతకాలానికి ఆ డబ్బు అంతా దూరం అయిపోతుంది. कुछ समय बाद वो पैसा पूरा दूर हो जाता है. డబ్బు వలన వచ్చిన ధైర్యము డబ్బుతో పాటే తిరిగి जो వెళ్ళిపోతుంది. पैसों के साथ धैर्य आता है वो पैसों के साथ ही चला जाता है. కొన్నిసార్లు మనుషులను బట్టి మనం బాగా ధైర్యంగా ఉంటాం. कुछ समय में मनुष्यों को देखकर उनके द्वारा हम धैर्य पाते మా हैं. బంధువులందరూ మా దగ్గరే ఉంటారండి. मेरे सारे रिश्तेदार मेरे पास ही रहते हैं. నాకు చాలా మంది స్నేహితులు ఉన్నారు. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. ఆ స్నేహితులు కొంతకాలానికి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. वो दोस्त भी कुछ समय में हमें छोड़कर जाते हैं. బంధువులు కొంతకాలానికి దూరం అయిపోతారు. हमारे रिश्तेदार भी कुछ समय बाद हमसे दूर हो जाते हैं. వారితో వచ్చిన ధైర్యము వారితో పాటే తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది. उनके साथ जो धैर्य आता है वो उनके साथ ही चला जाता है. కానీ దేవుణ్ణి బట్టి వచ్చిన ధైర్యం लेकिन మాత్రము परमेश्वर के द्वारा जो धैर्य आता है అది ఎప్పటికీ మనతోటే ఉంటుంది. वो हमेशा हमारे साथ रहता है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈరోజు మన ధైర్యము దేవుణ్ణి బట్టి కలిగినదై ఉండాలి. आज हमारा धैर्य परमेश्वर के द्वारा आया हुआ होना चाहिए. ఎందుకంటే ధైర్యవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భయపడడు. क्योंकि धैर्य जो धैर्य से रहता है वो कभी भी नहीं डरता. ధైర్యవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తల వంచలేడు. वो धैर्यवंत कभी भी अपना सर नहीं झुकाता. ధైర్యవంతుడు ఎప్పుడు కూడా శత్రువును చూసి పారిపోలేడు. धैर्यवंत कभी भी शत्रु को देखकर नहीं भागता. శత్రువుతో పోరాడి శత్రువును జయించి దేవునికి మహిమకరంగా वो నిలబడతాడు. शत्रु से लड़कर उसके ऊपर जय पाकर परमेश्वर की महिमा करता है. ఈ రోజు మనము అటు స్థితిలో ఉండాలని దేవుడు కోరుతా आज ఉన్నాడు. हमें भी उस स्थिति में होना चाहिए. परमेश्वर की इच्छा है. మనం ఒకసారి పోరాటంలోనికి అడుగు పెట్టిన తర్వాత जब हम युद्ध में पहले अपना कदम रखते हैं तब ప్రాణము పోవునంత వరకు పోరాడాలే తప్ప हमें अपनी जान जाने तक लड़नी चाहिए. పిరికి लेकिन వారముగా పారిపోయే పరిస్థితి ఎప్పుడు మన జీవితంలో ఉండకూడదు. डर से हमें भागने वाला कभी भी नहीं बनना चाहिए. ఏ రోజైతే మనం పారిపోతామో ఆ రోజు మనం చనిపోయిన గుంపులోకి जिस दिन हम వెళ్ళిపోయాం. भाग जाते हैं उसी दिन समझिए कि हम लोग मर गए. హల్లెలూయా. हालेलुया. సో మొదటగా మనం సాతాన్ని జయించాలంటే మనకి ధైర్యం కావాలి. तो सबसे पहले अगर शैतान के ऊपर जय पाना है तो हमें धैर्य होना चाहिए. నెక్స్ట్ రెండవ విషయం ఏంటో తెలుసా? और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ. మనము సాతానును జయించాలంటే अगर हमें शैतान के ऊपर जय पाना है పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండాలి. तो हमें परिशुद्ध होकर बनकर रहना चाहिए. సాతాను మనల్ని సమీపించాలి అని అంటే వాడుకున్న ఒకే ఒక ఆధారం పాపం. शैतान अगर हमें खींचना चाहता है तो उसका एक ही कारण है पाप.
ఎక్కడ పరిశుద్ధత ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు. जहाँ पर परिशुद्धता होती है वहाँ पर परमेश्वर होता है, ఎక్కడ పాపం ఉంటుందో అక్కడ సాతాను ఉంటాడు. जहाँ पर पाप होता है वहाँ पर शैतान होता है। ఇప్పుడు సాతాను ధైర్యంగా మనల్ని సమీపించాలనంటే अगर शैतान धैर्य से अगर वो हमारे पास आना चाहता है మనము పాపము చేసిన వారమై ఉండాలి. तो हम पाप करने वाले होने चाहिए। ఒక వ్యక్తి భక్తిపరుడై ఉండి अगर एक व्यक्ति धर्मी है, పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటే वो अपनी परिशुद्धता को बचाता है, సాతాను ఒక సామాన్య విశ్వాసికి కూడా భయపడతాడు. तो शैतान एक सामान्य विश्वासी से भी डरता है, ఎందుకంటే దేవుడు అట్టి అధికారాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा अधिकार हमें दिया है। బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. बाइबल में लिखा है, మార్కు సువార్తలో మనం చూస్తే अगर मार्क रचित सुसमाचार को हम देखेंगे, ఒకసారి చదువుకుందాం ఆ మాటని. एक बार हम देखेंगे उन बातों। మార్కు సువార్త मार्क रचित मरकुस सुसमाचार 16వ అధ్యాయము इसका 16वां अध्याय 17వ వచనం నుండి మనం చదువుకుందాం. और इसके 17वें वचन को हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। చాలు. అక్కడ మార్కు భక్తుడు ఒక పదాన్ని రాస్తా ఉన్నాడు. मरकुस नाम का भक्त यहाँ पर एक बात लिख रहा है, నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు జరుగును. जो विश्वास करता है उनके द्वारा ये काम की होंगे। నమ్మిన వారు అంటే ఎవరు? विश्वास करते हैं यानी कि కేవలం పాస్టర్సేనా? कोई सिर्फ पास्टर्स ही है, విశ్వాసులు కూడా వస్తారా? विश्वास भी उसमें आते हैं। నమ్మిన వారు అన్నప్పుడు అందరూ కనబడతారు దాంట్లో. विश्वास करने वाले यानी कि सभी लोग उसमें दिखते हैं। నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు జరుగును. विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होंगे। ఏం కార్యాలు చేస్తారట వాళ్ళు? कौन से कार्य होंगे? నా నామమున వారు దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు. मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ఎవరు దయ్యాలను వెళ్ళగొడతారు? कौन दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు, जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं वो लोग। ఆయనను నమ్మి బాప్తిస్మమును పొందిన వారు, उसके ऊपर विश्वास रख के जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, దయ్యములను జయించే అధికారమును వారు పొందుకుంటారు. शैतान के ऊपर जय पाने का अधिकार उनको मिलता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ రోజు మనము సాతానును జయించాలనంటే अगर आज हमें शैतान के ऊपर जय पाना है, మన పాపములు కడగబడిన వారమై ఉండాలి. हमें अपने पापों को धो लेना चाहिए। మనము పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండాలి. हमें परिशुद्ध बनकर रहना चाहिए। బైబిల్లో ఒక సంఘటన ఉంటుంది. बाइबल में एक घटना है। ఒకసారి పౌలు కొన్ని దయ్యములను వెళ్ళగొడుతూ ఉన్నాడట. एक समय में पौलुस कुछ दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న కొంతమంది యవనస్తులు ఆ దృశ్యాన్ని చూశారు. उस प्रांत में रहने वाले कुछ युवकों ने उस दृश्य को देखा। పౌలు ఏ నామమున దయ్యాలను గద్దిస్తున్నాడో బాగా విన్నారు. पौलुस किस नाम से उनको निकाल रहा है उन्होंने देखा। వాళ్ళకి అనిపించింది, उनको लगा ఓ ఈ మంత్రం ఏదో బాగున్నట్టుంది, ये मंत्र बहुत अच्छा है, ఇదే మంత్రాన్ని మనం కూడా వాడదాం इस मंत्र को हम उपयोग करेंगे అని చెప్పి ఒక దయ్యం పట్టునని పట్టుకున్నారు. ऐसा सोचकर उन्होंने एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को पकड़ा, ఆయనను తీసుకెళ్లి రూమ్ లో వేశారు. उसे ले जाकर एक रूम में डाला। ఆయన ఒక్కడున్నాడు, వీళ్ళు 7 ఉన్నారు. वो अकेला है और ये 7 लोग हैं। వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ వ్యక్తి మీద యేసు నామములో దయ్యమా వెళ్ళిపో అని మాట్లాడుతా ये ఉన్నారు. सब लोग मिलकर उस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को कह रहे यीशु के नाम से निकल जा। వెంటనే ఆ దయ్యం అంటుంది, तुरंत उस शैतान ने कहा యేసు ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు, यीशु कौन है मुझे मालूम है, పౌలు ఎవరో కూడా బాగా తెలుసు, पौलुस कौन है मुझे मालूम నన్ను है, గద్దించడానికి మీరెవరు అసలు? मुझे निकालने के लिए మీకు ఏం అధికారం ఉంది అసలు? आपको किसने अधिकार दिया, మీకు ఏం పరిశుద్ధత ఉంది అసలు? आपको क्या परिशुद्धता है। ఆ మాట అంటూనే వాళ్ళలో ఇద్దరిని పట్టేసుకున్నాడు. वो कहते कहते उसमें से दोनों को पकड़ लिया, వాళ్ళని బాగా కొట్టేశాడు. उन दोनों को बहुत मारा, వాళ్ళ వస్త్రములను లాగేశాడు. उनके कपड़े निकाल लिए, దిగంబరులుగా వారున్న రూమ్ లోంచి వారిని బయటకు उन्हें వెళ్ళగొట్టేశాడు. नंगा करके दिगंबर करके उस रूम में से उनको निकाल दिया। మరి పౌలు ఎందుకు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాడు, వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు? पौलुस ने क्यों शैतानों को निकाला, ये क्यों नहीं निकाल पा रहे। పౌలు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. पौलुस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, పౌలు పరిశుద్ధతను కలిగి ఉన్నాడు. पौलुस परिशुद्धता को संभाले है। కానీ ఆ 7 యవనస్తులు అట్టి పరిశుద్ధతను కలిగి లేరు గనుక लेकिन वो 7 युवक ऐसी परिस्थिति में नहीं है, इसलिए ఆ దయ్యము పైన వారు జయాన్ని उस పొందలేకపోయారు. दुरात्मा पर उन्होंने जय नहीं पाई। ఈరోజు మన లైఫ్ లో కూడా అంతే. आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। బాప్టిజం తీసేసుకున్నాను అయిపోయిందంటే కుదరదు. बपतिस्मा ले लिया हो गया ऐसा नहीं चलेगा, వాక్యానుసారంగా బ్రతకాలి. वचनों के अनुसार जीना है, ప్రార్థన చేయువారమై ఉండాలి. प्रार्थना करते रहना है, అపవిత్రత మనకు అంటకుండా మన భక్తిని కాపాడుకోవాలి. अपवित्रता हमें ना लगे इसलिए हमें अपने भक्ति को संभालना है, దేవుని వాక్యమును మనం అనుసరించు వారమై परमेश्वर ఉండాలి. के वचनों के अनुसार हमें चलना है। ఇవన్నీ చేయగలిగినప్పుడే సాతాను మనకు లోబడతాడు. ये सब हम कर सकते हैं तभी शैतान हमारे अधीन होगा। ఖాళీ చర్చ్కి వచ్చి వెళ్ళిపోతే దయ్యాలు మనకి
భయపడవు. केवल हम चर्च को आते हैं जाते हैं, इससे शैतान हमसे नहीं डरेगा। కేవలము మన పేరు మార్చుకున్నంత మాత్రాన సాతాను మనకు లోబడడు. हमारा नाम बदलेंगे उसी से शैतान हमसे हमारे अधीन नहीं होगा। ఈరోజు చాలా మంది అదే పొరపాటు చేస్తా आज ఉన్నారు. बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। కానీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి, लेकिन याद रखिए, మనము సాతానుని ఎదిరించాలంటే, हमें अगर शैतान का सामना करना है, సాతాను పైన మనము జయమును పొందాలంటే, अगर शैतान के ऊपर हमें जय पाना है, మనము పరిశుద్ధతను కలిగిన వారమై तो ఉండాలి. हमें परिशुद्ध होना चाहिए। అయితే ఇవన్నీ పాటించినా కూడా अगर इन सभी का हम पालन करेंगे, మరొక విషయం కూడా మనం తెలుసుకున్న వారమై ఉండాలి. तो भी एक विषय को हमें जानना चाहिए। ఏంటి అనంటే, वो क्या है? సాతానుతో పోరాడేటప్పుడు शैतान से जब युद्ध करते हैं, ఒక నియమము మనము పాటించాలి. एक नियम का पालन हमें करना है। పోరాడవలసిన విధానం ఒకటి ఉంటుంది. युद्ध करने का एक विधान होता है। ఆ విధానంలో వెళ్ళి పోరాడకపోతే మనం గెలవలేం. अगर उसी विधान में हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम नहीं जीत पाते। ఎందుకు అంటున్నాడు ఆ మాట? वो ये क्यों कह रहा है? మనం చదువుకున్న ఎఫెసీ పత్రికను మనం గుర్తు చేసుకుంటే, अगर हमने पढ़े हुए इफिसी अध्याय को याद करेंगे, మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు. हमारा युद्ध ये शरीर से नहीं है। కంటికి కనబడేవాడైతేనేమో కర్రలతోటి కథలతోటి కొట్లాడొచ్చు. जो आंखों में दिखता है उसे हम हाथों से मार सकते हैं, लकड़ी से मार सकते కానీ हैं, మనం ఎవరితో పోరాడుతున్నాం? लेकिन हम किससे युद्ध कर रहे हैं? శరీరులతో కాదు, शरीर से नहीं, ఆకాశ మండలమందున్న శక్తులతోటి మనం పోరాడుతున్నాం. आकाश मंडल में रहने वाले शक्तियों से हम लड़ रहे हैं। అంధకార సంబంధమైన దురాత్మలతో మనం పోరాడుతూ ఉన్నాం. अंधकार के संबंध में रहने वाले दुरात्माओं से हम लड़ रहे అవి हैं। మన కంటికి కనబడవు, वो हमारी आंखों को नहीं दिखते, కానీ పోరాటం చేస్తాయి. लेकिन वो युद्ध करती है। వాటితో మనం పోరాటం చేయాలనంటే अगर उसके साथ हमें युद्ध करना है, ఆ నియమమును మనం నేర్చుకున్న వారమై तो ఉండాలి. हमें उन नियमों को सीखना होगा। అది మనకు తెలుసుకోగలిగితేనే अगर उसे हम जान पाएंगे, మనము సాతానుతో పోరాడగలుగుతాం. तब हम शैतान से युद्ध कर पाएंगे। కొన్నిసార్లు పోరాడగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నా, कुछ समय में लड़ाई करने की सामर्थ्य होए हमारे पास, फिर भी మనము నియమం అంటే పోరాడే విధానం తెలియక ఓడిపోతూ ఉంటాం. हमें युद्ध करने का नियम नहीं मालूम, इसलिए हम हार जाते हैं। ఇప్పుడు యుద్ధం చేయడానికి కత్తి పట్టుకుని వెళ్ళాను, अब युद्ध करने के लिए मैंने तलवार ली, బాణములు పట్టుకుని వెళ్ళాను, मैंने तीर कमान लिया, కానీ వాటిని ఎలా వాడాలో తెలియదు నాకు. लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है हमें नहीं मालूम। మరి ఎలా వాడాలో తెలియకపోతే యుద్ధం ఎలా చేస్తాను? उसका उपयोग करना कैसा है हमें नहीं मालूम, तो हम युद्ध कैसे అందుకే करेंगे? ఆయుధములను వాడే విధానం కూడా మనకు తెలియాలి. इसलिए हथियार का उपयोग करना भी हमें मालूम होना चाहिए। పోరాడే విధానం మనకు తెలిస్తే విజయము చాలా సులభంగా మనకు దక్కుతుంది अगर అన్నమాట. लड़ाई करने का नियम हमें मालूम होगा तो विजय हमें बहुत आसानी से मिलेगी। అందుకే పౌలు అంటున్నాడు, इसलिए पौल कहता है, సాతాను తంత్రములను ఎదురించున్నట్లుగా. शैतान के युक्तियों का सामना करे। తంత్రములు అని అంటే అర్థం ఏంటి? युक्तियों का यानी कि అపవాది న్యాయంగా పోరాడేవాడు కాదు, वो शैतान न्याय से नहीं लड़ता, వాడు అబద్ధమునకు జనకుడు, वो झूठ का जन्म करता है, మోసకారి, वो धोखा देने वाला है, తప్పు మార్గంలో వచ్చి మనతోటి యుద్ధం वो చేస్తాడు. गलत मार्गों से आकर हमसे युद्ध करता ఇప్పుడు है। వాడి తంత్రాలు మనకు తెలియలేదు उसके అనుకోండి, तंत्र अगर हमें नहीं मालूम మనం होंगे చాలా త్వరగా ఓడిపోతాం. तो हम बहुत जल्दी हार जाएंगे। చాలా త్వరగా మనల్ని బంధించేస్తాడు, वो जल्दी हमें बंदी बना लेगा, చాలా త్వరగా మనల్ని నాశనానికి वो हमें నడిపించేస్తాడు. जल्दी से नाश में चलाएगा। ఆ పరిస్థితి మనకు రాకుండా वो ఉండాలంటే परिस्थिति अगर हमारे पास ना आए, इसलिए సాతాను తంత్రములను మనం తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి. शैतान के तंत्र को हमें जानना होगा, వాని కుయుక్తులు మనకు అర్థం కావాలి, उसकी युक्तियों को हमें जानना होगा, వాని మోసపూరితమైన ఆలోచనను మనం తెలుసుకున్న వారమై उसकी धोखा ఉండాలి. देने वाली सोच को हमें समझना होगा। వాడు ఉపయోగించే ఆ తంత్రములు 7 రకాలు ఉన్నాయి. वो जिस तंत्रों का उपयोग करता है वो 7 प्रकार की है। ఆ 7 రకాలు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టానంటే మనకు తెల్లారిపోతుంది. अगर उन 7 प्रकारों के बारे में आपको बोलूंगा तो कल सुबह तक वो चलेगा। అందుకే మనం ఏం చేద్దామనంటే, इसलिए हम क्या करेंगे, వచ్చే ఆదివారం నుండి आने वाले सप्ताह में ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క తంత్రమును గురించి మనం నేర్చుకుందాం. एक एक दिन एक एक तंत्र के बारे में हम सीखेंगे। సాతాను మనల్ని లోకంలోనికి లాక్కొని వెళ్ళడానికి शैतान हमें संसार में खींच कर ले जाने के ఏ लिए ఏ ఆయుధములు వాడతాడో, वो किस प्रकार के हथियार उपयोग करता వాటిని है, ఏ రీతిలో వాడతాడో, वो किस रीति से उपयोग करता है, వాటిని గురించి ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ उसके వెళ్దాం. बारे में एक एक के बारे में एक एक सप्ताह हम सीखेंगे। వాటిని నేర్చుకున్నప్పుడు उसको सीखने के बाद ఆయుధమును ఎలా వాడాలో మనకు తెలుస్తుంది. हथियार का उपयोग कैसे करना है हमें मालूम అప్పుడు होगा। యుద్ధంలో గెలుపు మనదవుతుంది. तब ये युद्ध में जय हमारी होगी। అందుకే ప్రతి విశ్వాసి కూడా సాతానుతో యుద్ధం చేసే సామర్థ్యమును సంపాదించుకోవాలి. इसलिए हर विश्वासी शैतान से युद्ध करे ऐसी सामर्थ्य उन्हें पानी है। మీరు 7 వారాలు మిస్ అయిపోయారు అనుకోండి, अगर आप 7 सप्ताह उसे छूट जाओगे, ఏ వారం మిస్ అయిపోతారో ఆ ఆయుధాన్ని మీరు వాడడం మీకు అలవాటు కాదు. ఇక आप जिस सप्ताह में छूट जाओगे तो उस हथियार को आप उपयोग नहीं कर అలా पाओगे। చెప్పాను కదని 7 వారాలు సెంటిమెంట్ అనుకోకండి. మరి इसलिए अगर मैंने ऐसा कहा है इसलिए आप 7 हफ्तों का
सेंटिमेंट ना समझे, ఇది సెంటిమెంట్ అని చెప్పట్లేదు నేను. ये सेंटिमेंट नहीं कह रहे 7 हैं। వారాలు వస్తే మీకు ఏదో మంచి జరుగుతుందని కూడా చెప్పట్లేదు. 7 हफ्ते आने से आपको अच्छा होगा ऐसा नहीं कह रहा। 7 అంశములను 7 వారములు మనం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి 7 विषयों को 7 हफ्तों में हम सीखेंगे, ఆ 7 వారాలు మనం దీవింపబడతాం. तो वो 7 हफ्ते हम आशीर्वादित बनेंगे। ఆ ఆయుధాలు మనం తెలుసుకోగలిగితే अगर उन हथियारों को हम समझ पाएंगे పోరాటం మనకు సులభం అవుతుంది. तो युद्ध हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। సో ఆ ఆయుధములు ఏంటో మనం తెలుసుకునే లోపు सो वो हथियार क्या है वो हम जानने से पहले మొదట మనం పరిశుద్ధతను కాపాడుకుందాం. सबसे पहले हम अपनी परिशुद्धता को बचाना है। సాతానుతో పోరాడడానికి ధైర్యమును మనం సంపాదించుకుందాం. शैतान से युद्ध करने के लिए हमें धैर्य पाना है। సాతాను తంత్రములు ఏంటో మనం అప్పుడు తెలుసుకుందాం. शैतान के तंत्र क्या है हम तब जानेंगे। అప్పుడు దేవుని పక్షముగా మనం వెళ్ళి పోరాడగలుగుతాం. तब हम परमेश्वर के पक्ष में जाकर लड़ाई మన कर सकते భక్తిని हैं। మనం हम కాపాడుకోగలుగుతాం. अपनी भक्ति को संभाल सकते हैं। మంచిది, కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, परमेश्वर इन वचनों को आशीर्वादित करे। తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకుందాం, हम अपने सर को झुकाकर आंखें बंद करेंगे, ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడా నీ నామమును వందనాలు ప్రభువా. परिशुद्ध आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं। ఈ రోజు మేము విన్న మాటలను మా జీవితాల్లో ఫలింపు और చేయండి. जिन वचनों को हमने सुना है उसे फलवंत करे मेरे रब। అయ్యా, సాతానుతో పోరాడాలని ఆశ అయితే మాకుంది నాయన, शैतान से युद्ध करने की आशा तो हमारे अंदर है, కానీ ధైర్యము పరిశుద్ధత మాలో లేవు ప్రభువా. लेकिन धैर्य और परिशुद्धता हमारे बीच में नहीं। పాపమునకు మా జీవితంలో చోటు ఇస్తున్నాం, पाप को हम हमारे जीवन में जगह दे रहे हैं, అందుకే సాతానుతో మేము గెలవలేకపోతున్నాం. इसलिए हम शैतान से नहीं जीत पा रहे हैं। పరిశుద్ధత ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ నీవు ఉంటావు గనుక जहाँ पर परिशुद्धता होती है वहाँ पर आप रहते हैं, इसलिए సాతాను మమ్మల్ని సమీపించడానికి భయపడతాడు నాయన. शैतान हमारे नजदीक आने के लिए भी डरता है। కాబట్టి ఈ రోజు నుండి పరిశుద్ధతను కాపాడుకునే కృప మాకు చూపండి నాయన. इसलिए आज से हमें अपनी परिशुद्धता बचाने की कृपा दिखाई। అయ్యా, ఈ రోజు నుండి వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించే కృప మాకు तो దయచేయండి. मुझे आज से इन वचनों को अनुसार हमें जीवन जीने के लिए सहायता करें। అయ్యా, ఇక మీదట సాతాను యొక్క తంత్రములను మేము తెలుసుకొని నాయన, इसके आगे हम शैतान के युक्तियों को जान सके, సాతానుతో పోరాడి జయమును పొందే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి. शैतान से लड़के उसके ऊपर हम जय पाए ऐसे भाग्य हमें दीजिए। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ఆమేన్. आमीन।